नौवें पातशाह की पावन अमृत बाणी आपां विचार रहे हैं। 59 शब्द महाराज जी के उचारण किए हुए पिछे आपां विचार लए ने। अज सलोक प्रारंभ हो रहे हैं। औरंगजेब बादशाह का अति जुल्म हिंदुस्तान के लोगों ते हो रहा सी, धर्म परिवर्तन किया जा रहा सी। अज भी हजारां मुसलमान जिहड़े खत्रियां तो हिंदुआं तो या ब्राह्मणां तो मुसलमान बने उन्होंने खखे कहा जाता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे मुसलमानों नूं खखे मुसलमान कहा जाता है। वो ने जिहड़े हिंदुआं तो मुसलमान बने ने औरंगजेब दे समय। अति जुल्म कर रहा सी। कश्मीर दे विच भी एक खबर पहुंची। अमरनाथ नाम का एक मंदिर, उत्थे सारे ब्राह्मण एकत्र हो के पुकार करदे कि असीं जां मर जावांगे जां साडी पुकार सुनो। 8 दिन बीत गए इन्हां नूं इत्थे इसे तरह। अखीर किते एक चिट्ठी इन्हां नूं मिली। कहण मुताबक ये चिट्ठी शिवा दे हत्थां दी लिखी हुई कि तुसीं जे अपना धर्म बचाना चाहुंदे हो तां श्री गुरु तेग बहादुर साहब दी शरण जाओ। पंडित कृपा राम जी की अगवाई विच बहुत सारे ब्राह्मण एकत्र होके, जिन्हां चों 14 पंडित मुखी करके एक वफद बना के चुनिया गया कि तुसीं जाके 9वें पातशाह को बेनती करो। श्री आनंदपुर साहब गुरु शरण च आए ने। साहब ने इन्हां दे तिलक ते जंजू की राखी वास्ते बचन किया कि जाओ रंगे नूं कहो कि साडे गुरु नूं मुसलमान बना लो। वो जे बन जाणगे मुसलमान तां असीं सब बन जाएंगे, क्योंकि असीं तां उन्हां नूं मनदे हां। यानी कि जो औरंगजेब का ध्यान इन्हां ब्राह्मणां वल सी, गुरुदेव ने अपने वल खिंच लिया। औरंगे ने सदा भेजा। साहब 9वें पातशाह तकरीबन 5 सिखां नूं अपने नाल लैके आनंदपुर साहब तो चले। चलदियां जदों दिल्ली पहुंचे तां मेरे साहब दे नाल पहला औरंगजेब ने वार्तालाप की। कई तरह के लालच साहब नूं देण दे यत्न किया, पर साहब जी ने आख्या असीं अपने स्वै धर्म च पक्के हाँ और तेरे इस जुल्म का असीं डट के मुकाबला करन नूं तैयार हाँ और विरोध करते हैं। एक कोतवाली विच साहब नूं नज़रबंद कर दिता गया। कई दिन छकण नूं भोजन नहीं दिता, जल पानी भी छकण नूं नहीं दिता। तो उस कोतवाली विच बैठिया मेरे साहब ने ये पवित्र सलोक अपने मुखार बिंद चों उचारण कीते। औरंगजेब की कैद विच उत्थे बैठिया मेरे साहब दे हिरदे च जो इल्हाम हो रहा है अपने पावन ते पवित्र सलोकां द्वारा उपदेश दे रहे हैं। माता जी होना नूं भी धीरज भेजिया सलोक उचारण करके। कलगीधर जी दे परथाए भी सलोक उचारे ने। सिखां प्रति महाराज जी ने उपदेश दिता। आओ ऐसे महान सतगुरु धर्म की चादर सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पावन पवित्र चरण कमलों का ध्यान अपने हिरदियां च धारण करदियां आप दे जीवन ते रसना दे कल्याण निमित्त आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु एक है। ओंकार जो सारियां विच व्यापक और सर्वदा प्रकाशक है। उत्पत्ति परलोर संहार ये 3 शक्तियां उस एक अकाल पुरख परमेश्वर दियां हन। पैदा करना, पालना ते खत्म करना। और निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर की यह शक्ति 3 कालों में सत है। फिर वो चेतन स्वरूप है, इस करके उन्होंने गुर कहा।
ਚੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨਾ। ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਾਰਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਠ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜਿਹ ਬਿਧ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ। ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ, ਭਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਭਜਨ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਜਿਹ ਬਿਧ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਜਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਾਪੇ ਵੀ ਬਸ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਪੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੜਫ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਕਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਵਿਖਿਆ ਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਝਟਕ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਨਾ ਤੋਂ ਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ। ਤਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਖ, ਜਿਸ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਨਿਮਖ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਓਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਮਖ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੀ ਕਰੀਏ,
ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਧੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੂ ਦੇ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਬਲਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਲੂ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਲ ਤਾਂ ਤੇਲੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਮਣਾ, ਪਰ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇ। ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਤਰਨਾ ਆਪੋ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੌਲੇ ਆ ਗਏ। ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਉਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਜਰਾ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਮਣਾ, ਔਧ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਔਧ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਧ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ, ਔਧ ਨਾਮ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਧੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਬੀਤਣਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾਂ, ਉਹੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੀਤਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਔਧ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਔਧ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਰੰਗਰੂਟ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੱਪਲ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਬੋੜ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ 5-4 ਸਿਆਲ ਵੇਖੇ ਨੇ, 5-4 ਗਰਮੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 5-4 ਹੀ ਹਾਲੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਵਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ 100 ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੱਚਰਤਾਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹਾਰੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਾਲ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਆ ਬਈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਆ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਬੰਦਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਵਰੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ। ਭਗ ਨਾਮ ਭਗਉਤੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਨ ਵਾਲਾ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਭਗਵਾਨ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹੈ ਬਾਵਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸੰਪਤੀ ਵਿਭੂਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧਨ ਨਾ ਦਾਰਾ ਨਾ ਸੰਪਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਜਾਣ ਲੈ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੀ ਨਾਥ। ਉਹ ਹਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਪਤਤ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਤ, ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈਸਾ? ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ, ਉਹ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਭਗਤ ਵਛਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ ਵੀ ਪਤਤ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਾਰੇਗਾ ਹੀ।
ਭਗਤ ਵਚਲ ਸੁਧ ਹੋਤ ਹੈ ਨਿਰਾਸ ਹੀਓ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਸੋ ਨਿਆਸੈ ਔਰ ਧਾਰ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆ ਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ, ਉਹ ਹਰੀ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰਿਆ ਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ, ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਹਾਂ, ਤਿਸ ਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਮੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਦੌੜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਹੜੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮੈਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਹਰੀ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਧਨ ਜੇ ਤੋ ਕਉ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਨਿਹੋ ਨ ਕੀਨਾ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਵਰੇ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਵਿਭੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਰ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ, ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨ ਰਾਮ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਪਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਮਹੱਲ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ? ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ।
ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਏ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਨ ਕੋਏ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਨ ਕੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।